Good morning to all. Python variables and operators is the lesson that we are traveling. A small review from our previous syllabus. First one is classification of tokens. First of all, what is a token? It is nothing but elementary lexical components. That is, they are the fundamental things to work with the programming language. Without tokens, we are unable to use a programming language. That is why tokens plays an important role. In here Python also we are having collection of tokens, classification of tokens we are having in Python to work with Python language. And what are all the classification of tokens? There are 5 classification of tokens called as identifiers, keywords, operators, delimiters, literals. These are all the 5 classification of tokens, but I specified only 3 classification of tokens here because these 3 topics only covered already in our previous session. That is why I mentioned only 3 classification of tokens here. One is identifiers, keywords and operators. These 3 are said to be as tokens. Remaining delimiters and literals that we are going to travel today. Clear? Okay. What are all identifiers? Identifiers are the names used to identify a variable, a function, class, object, etc. What is meant by variable? A variable is nothing but a name which is used to hold a value. 5 அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குன்னா டைரெக்டாக அசைன் பண்ண முடியாது. த்ரூ வேரியபிள் ஒன்லி வி ஆர் அசைனிங். ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை வேரியபிள்? இட் இஸ் ஜஸ்ட் எ நேம். அதுதான் வேரியபிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அண்ட் வாட் ஆர் கீவேர்ட்ஸ்? Keywords are special words. They are having some specific meaning or special meaning in the interpreter. Through keywords only we are going to execute a Python program. The next thing is operators. What is meant by operator? They are special symbols. They are used for computation. What kind of operators are available? Arithmetic, relational, comparative, logical, assignment. These are all the operators available. Next thing, operands. Operators work with operands only. That is, the value or the variable we are using with operator is called operand. So what is meant by operand? A plus B. Here B is an operand, A is an operand. Or 4 plus 5. 5 is an operand, 4 is an operand. So what is meant by operand? The value. இப்போ 4, 5 அப்படின்னு சொன்னாலே அது வேல்யூ. வேரியபிள்ஸ் ஏபி அப்படின்னு சொன்னாலே அது வேரியபிள்ஸ். So the value and the variables, they are used along with the operator is called operand. Clear? Now we move on to the next session. What are all the content that we are going to see today is assignment operator, types of assignment operator, conditional operator, delimiters, literals and types of literals. Delimiters and literals, these two are said to be the classification of keyword. Okay, first of all we move on to assignment operator. What is meant by assignment? It is simply assigning a value to a variable. I hope you very well know about assignment operator and also simple assignment operator because it is very familiar in C++. Without assignment operator we unable to assign a value to a variable. So values assign பண்ணாதான் நம்மளால process பண்ண முடியும். அப்போ assignment யார் வழியா நடக்குது? Only through assignment operator. In Python, dash is the simple assignment operator, equal to is the simple assignment operator. So what is the work of assignment operator? It is used to assign a value to a variable, which means நாம
இது வரைக்கும் 5 ஈக்குவல் டு ஏ இப்படி படித்ததே கிடையாது. மேக்ஸ் ஆகட்டும், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆகட்டும், ஃபிசிக்ஸ் ஆகட்டும், எதுலேயுமே இப்படி படித்தது கிடையாது. அப்படின்னா என்ன மீனிங்? இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. தென் ஹவு கேன் வி அசைன் எ வேல்யூ டு எ வேரியபிள்? ஏ ஈக்குவல் டு 5. ஸோ இந்த டயக்ராமில் அதை தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். ரைட் சைடில் வேல்யூ இருக்கணும், லெஃப்ட் சைடில் வேரியபிள் இருக்கணும். அண்ட் ஃப்ரம் ரைட் டு லெஃப்ட் வி கேன் அசைன் எ வேல்யூ டு எ வேரியபிள். இங்கே 2 ஸ்டேட்மெண்ட் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்கேன். ஏ ஈக்குவல் டு 5, பி ஈக்குவல் டு 10. ஸோ 5ஓட வேல்யூ ஏக்கு அசைன் ஆகும், 10ஓட வேல்யூ பிக்கு அசைன் ஆகும். பட் பைத்தானில் ஒரு சின்ன அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, we can assign multiple values in a single statement. அப்போ சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே நான் மல்டிபிள் வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணும்போது எப்படி அசைன் ஆகும்? இப்போ நீங்கள் மேப்பிங் அப்படிங்கிற கான்செப்டை ரீகால் பண்ணிக்கோங்க. மேப்பிங்கில் என்ன நடக்கும்? ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ டு ஃபஸ்ட்டு வேரியபிள், செகண்ட் வேல்யூ டு செகண்ட் வேரியபிள். ஸோ அதை தான் உங்களுக்கு இங்கே நான் மேப் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். ஸோ 5 goes to ஃபஸ்ட் வேரியபிள் ஏ and 10 goes to second variable b. Not only like this, இந்த மாதிரியும் நம்மளால் அசைன் பண்ண முடியும். a, b, c equal to 10, 11, 12. இந்த மாதிரி மல்டிபிள் வேல்யூஸும் நம்மளால் அசைன் பண்ண முடியும். இனிய சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட், அதுதான் இங்கே முக்கியம் பைத்தானில். இந்த மாதிரி வேறு எந்த லாங்குவேஜுமே பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபஸ்ட் வேல்யூ டு ஃபஸ்ட் வேரியபிள், செகண்ட் வேல்யூ டு செகண்ட் வேரியபிள் அண்ட் தேர்ட் வேல்யூ டு தேர்ட் வேரியபிள். இந்த மாதிரி மல்டிபிள் வேல்யூஸ் நம்ம ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அசைன் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் a speciality in Python. And we are having various compound operators. What is meant by compound operators? இப்போ அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர், சிம்பிள் அசைன்மெண்ட்டுக்கும் காம்பவுண்ட் அசைன்மெண்ட்டுக்கும் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான். We can directly assign a value to a variable, but in compound assignment டைரெக்டாக வேல்யூஸ் அசைன் பண்ண முடியாது. a equal to a plus 5. இந்த இடத்துல அசைன்மெண்ட் நடக்குது, ஆனால் ஆஃப்டர் ப்ராசஸிங் ஒன்லி. ரைட் சைடில் ப்ராசஸ் ஆன பிறகு தான் லெஃப்ட் சைடில் வேல்யூ போய்ட்டு அசைன் ஆகும். நான் சொல்கிறது புரியுதா? ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் 5. அப்போது ஆல்ரெடி ஏக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கணும். ஆல்ரெடி ஏக்கு 5 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு 5 ப்ளஸ் 5. இப்போ ஏவோட வேல்யூ 10. இந்த 10 தான் போயிட்டு ஏல அசைன் ஆகுது. விச் மீன்ஸ் கேல்குலேட் ஆன பிறகு வேல்யூ போயிட்டு அசைன் ஆகுறதுனால இது டைரக்ட் அசைன்மெண்ட் கிடையாது. தட் இஸ் ஒய் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் காம்பவுண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ். இதே மாதிரி ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு, மைனஸ் ஈக்குவல் டு, ஆஸ்ட்ரிக் ஈக்குவல் டு, ஸ்லாஷ் ஈக்குவல் டு, மாடுலோ ஈக்குவல் டு. இந்த டபுள் ஆஸ்ட்ரிக் எதுக்கு அப்படின்னா எக்ஸ்போனண்ட் விச் மீன்ஸ் ஏ டபுள் ஆஸ்ட்ரிக் 2. இப்போ ஏவோட வேல்யூ 5 அப்படின்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கோங்க as per நம்ம ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள் வழியா. அப்போ ஏ டபுள் ஆஸ்ட்ரிக் 2ன்னு என்ன அர்த்தம்? ஏ ஈக்குவல் டு 5 டபுள் ஆஸ்ட்ரிக் 2. அப்போ என்ன அர்த்தம்? 5 ஸ்கொயர் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? 5 ஸ்கொயர். திரும்பவும் சொல்கிறேன். ஏ ஈக்குவல் டு ஏ டபுள் ஆஸ்ட்ரிக் 2 இப்படி போட்டால் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ பவர் 2 அப்படின்னு அர்த்தம். ஆல்ரெடி இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஏவோட வேல்யூ 5ன்னு இருக்கா. ஸோ 5 ஸ்கொயர் அப்படின்னு அர்த்தம். 5 × 5 25. அந்த 25 வேல்யூ தான் ஏல போயிட்டு அசைன் ஆகுது. ஸோ இங்கே இருக்கிற எல்லா ஆப்ரேட்டர்ஸுமே ஆஃப்டர் கேல்குலேஷன் போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகுறதுனால they are said to be as compound operators. இன்னும் சொல்ல போனால் காம்பவுண்ட் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னு கூட சொல்லலாம். ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த 2 types of assignment operator. One is simple assignment which can directly assign a value to a variable. இன்னொன்று compound assignment, after calculation it assign a value to a variable. ஸோ a equal to a plus 5 இதை தான் ஷார்ட்டாக எப்படி எழுதிக்கலாம்? a plus equal to 5 அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்ரேட்டர் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்.